तिस लगै, हर नाह ना जिन्ना पास। सतगुरु जी सानू ये गल समझा रहे ने कि मन शीतल है तो जिहड़ी बाहर दी तपश है ना वो तंग नहीं कर सकती। अगर मन अंदरों ठंडा है, शांत है, तो बाहर दे दिखावे देख के, बाहर दे दुख देख के मन डोल नहीं सकता। तो गुरु साहब कहते प्यारिओ, पर मन जिन्हां दा शांत है ना, वो माघ दी ठंड भी उन्होंने आलसी नहीं बना सकती, उन्होंने दुखी नहीं कर सकती। तो उस अंदर भी आप पढ़ते हैं शब्द 12 माह के अंदर 135 अंक ते सतगुरु जी फरमाते ने, भूख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर ना हो। हिरदे दे विच परमात्मा का नाम नहीं तो बाहर दी अग भी जलाएगी। भाव के जे मन विच हिरदे दे विच परमात्मा का ज्ञान नहीं ना, तो बंदा जगह जगह ते डोलेगा। बाहर दियाँ समस्यावां परेशान करनगियां, दुखी करनगियां। इस वास्ते सतगुरु जी फरमान करते ने, इहो जग जलता देख कै, की है जी, ये संसार सड़दा देख के मैं मोह दी, हंकार दी, क्रोध दी, माया दी अग विच ये संसार जलदा होया उन्होंने दिखाई दिंदा है, जो बहुत अंदर दी डूंघाई दी गहरी सोच दे तल ते सोचते ने, जां कहते डूंघी दृष्टि जिन्हों असीं कहने अंतरीव दृष्टि जिहड़े रखते ने ना। दरअसल दार्शनिक उसनूं कहते ने जिसका कहते अनुवाद किया जाता है, भाव के विचारक जां फिलोसफर। दार्शनिक दे अर्थ विचारक नहीं है, फिलोसफर भी नहीं। दार्शनिक के अर्थ ने जिन्हां दा दर्शन, जिसकी दृष्टि इन्नी गहरी है कि दृष्टि नूं सही रूप विच देखे, देखण वालियां चीज़ां नूं सही तरीके नाल वेखे। संसार दे कोल ये सही दृष्टि नहीं हुंदी। इस वास्ते अक्सर लोग इस तरह कहते हैं कि जो दार्शनिक है ना, दूर दृष्टि रखता है, दूर की दृष्टि, दूर की सोचता है, लंबी सोच रखता है, डूंघाई की सोच सोचता है, वो तो दिखाई दे जाएगा। संसार इस माया की अग विच सड़ रहा है, हंकार की, ईर्खा की, मैं की अग विच सड़ रहा है। जेकर संसार सड़ रहा है तो असी संसार दे विच हाँ, तो बचाओ की करिए। सतगुरु कहते ने, इहो जग जलता देख कै, भज भए हर सरनाई राम। जदों अग लगी होए तो बंदा किधर नूं दौड़ेगा जी, किस पासे दौड़ेगा। अंदर प्यास लगी होए तो उहदा तन ते मन करके वो वधो वधी पानी वाले पासे नूं खिंचिया जाएगा। इसी तरह गुरु साहब कहते ने, कहता उस वेले जदों समझ आ जाए ना, जदों ये मन दुखी होए तो मन ने तन भी दुखी किया होए, सारे इंद्रे दुखी किए होण, भाव के अंदर अग लगी होवे तो मनुख इस तरह नहीं कहता कि हौली हौली बचाओ करो मेरा। की कहने आ जी, छेती तो छेती मैनू बचाओ, छेती तो छेनू मेरी तकलीफ तो मैनू खड़ा छुड़ाओ मेरा। पर कहते हिरदे नूं अग लगी होवे, हिरदा सड़ रहा होवे तो आखिए कि हौली हौली सब ठीक हो जाएगा, तो इस गल का सबूत है कि अजे इसनूं अग दा बोध नहीं, अग दी समझ नहीं।
ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੱਜ ਭਏ ਹਰ ਸਰਨਾਈ ਰਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਦੌੜ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਵਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗੀਏ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾਪਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾਪਨ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਵੱਡੇ ਦਿਸਣ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਪਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ।
परमात्मा की वडियाई करदियां करदियां उस वड्डे की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह संसार विच ज्ञान की वडियाई, ज्ञान नूं हासिल करदियां करदियां बंदा अपने आप वड्डा हुंदा जांदा है। ज्ञान करके समाज विच थां उहनूं मिलदी है जिहड़ा हर पक्ष तो पूर्ण होए, जिहड़ा अपने आप नूं हर समय हर तरीके नाल ढालण दा यतन करे, वड्डे नूं प्राप्त करे करके मनुख वड्डा हो जाता है। साहिब कहते हैं कि तेरे वर्गा कोई दाता नहीं, तू अपने नाम की वडियाई दे ताकि असीं वड्डे हो सकीए। तो गुरु साहब कहते हैं सेवा लागे से बड़ भागे, जुग जुग एको दाता। जो सेवा विच लगे ने ना, अते गुरु साहब कहते हैं सेवा किहड़ी है, हर की टहल कमावणी, जपीए प्रभ का नाम। परमात्मा का नाम जपना सब तो वड्डी सेवा है। परमात्मा का नाम की है, परमात्मा नाम दे विच सानू की बख्शिशां करदे ने, की समझाउंदे ने। सिखा झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, ठगी नहीं करनी, पराया हक नहीं खाना, किसी का बुरा नहीं, हौमै हंकार लोभ मोह निंदा तो बच के रहना। साहिब कहते ने ये उही वड्डियां भागां वाले ने, उही उस वड्डे नूं प्राप्त कर सकते हैं जिन्हां ने ये चीज़ां अपने जीवन विच कमा लईआं ने। उही उन्हां दी वडियाई बन जाती है कि वह बंदा किसी की निंदा नहीं करता, वो बंदा कदे भी हंकार विच नहीं आउंदा, वो बंदा कदे भी क्रोध विच नहीं आउंदा। की है जी, ये उस दियां वडियाइयां बढ़ जांदियां ने जो उसनूं वड्डा बनाउंदियां ने। जो सेवा विच लगे ने ना, अते जिन्हां ने यही जाणिया है हर युग दे विच कि उही इक्को दाता है, उही सब नूं वड्डिया करदा है अते उही वडियाइयां देण वाला है। ते गुरु साहब कहंदे जप तप संजम कर्म कमाणे, यही उरै मूसे। दरअसल गुरु नूं कहिए कि ज्ञान तो बिना गति कित्थे है, ज्ञान तो बिना संजमशील है, ज्ञान तो बिना तरह तरह के कर्म कर रहा है। कर्म तो कर रहा है पर कर्म की समझ नहीं, संजम तो रखिया है पर संजम की समझ नहीं, जत सत तां धारण किया होया है पर इसकी सूझ नहीं। दरअसल मेरे कोल धन होवे ते धन की समझ ना होवे, अते जे समझ नहीं है तां धन धन नहीं है। कोई धार्मिक कर्म कर्म नहीं जेकर उसकी समझ नहीं। इस वास्ते साहिब कहते हैं कि गुरु तो बिना गति नहीं, बिना समझ तो जत सत संजम धारण करदियां होयां भी सुरत की गति नहीं होवेगी। भाव परमात्मा के मार्ग ते चलना नहीं होएगा, ये गतिशील नहीं होएगा, ये उचाइयां वाले पासे नहीं होएगा, ये वडियाइयां वाले पासे नहीं होएगा, ये नहीं चल सकेगा। समझ है तां ही ये चल सकेगा, जे समझ है तां। जे नहीं समझते प्यारियो फिर जिथे दा खड़ा है उत्थे ही रहेगा। फिर जे अन्नी शरदा है तो अन्नी शरदा ठोकरां ही हमेशा दिंदी है। रस्ते का पता नहीं तो चल रहा है, ताकि उस रस्ते चलना वो चलना नहीं, उन्होंने भटकना कहते हैं कि उस रस्ते ते भटकी जाना समझ नहीं। वो चलना नहीं जे रस्ते की समझ नहीं, चलना वही चलना है जेकर रस्ते का पता होवे, जिसनों शब्द की सूझ आ जाती है ना, समझ आ जाती है। गुरु का शब्द अते गुरु की प्राप्ति की है, शब्द की समझ, शब्द की सूझबूझ जिसनों परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश कर दिता है ना, उसकी सुरत एकदम परमात्मा दे विच जुड़ जाती है। कि नाम विच जुड़ना ही परमात्मा की शरण विच पैना है। सो जो परमात्मा की शरण पै गया ना, वो सारे अंदरों कला कलेश इन्हां तो बच गया। जो शेर की शरणी पै गया ना, तो हुण गिद्दड़ ने की आखना है, क्योंकि हुण शेर की शरण आ गया है। जो परमात्मा की शरणी पै गया, हुण पाप ने की आखना है, हुण दुख कलेश ने की आखना है। पर यह सूझ समझ शब्द की जो जिहड़ी प्राप्ति है ना, ये उदों प्राप्त होंदी है। ये किस तों प्राप्त होंदी है? गुरु साहब कहते गुरु तो प्राप्त होंदी है।
ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ। ਕਥਾ ਹੈ ਸੂਝ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਝ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੂਝ ਸਮਝ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ 2:30-3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਲ ਪਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਵਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏ,
2-4 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤਾਤ ਬੰਦੇ ਜੀ ਘੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਕੇ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਮਝ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਡਰ ਤੋਂ, ਮਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਮਨ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਮਨ ਤੜਪਦਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਏ। ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨਾਹੁ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰਨਾਹੁ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਹੋਈ ਨੇ।